नमस्कार दादा चला जीवा चैनल को आपको स्वागत करुच्ची नना बसंती आमर एवं हम जाऊँ बाली कपिलेश्वर मंदिर ऐतिहासिक मंदिर जोटि कि आपणकर जदि गोड़ हाथ किसी भांगी आउ बहुत प्रत्येक मंदिर आप गले जापर नना संगे कथा नना मजे कथा आम गाड़ी में बसचु पूरा चिल्ड एसी टे अलगा डबा बाड़े दे चलू आप आगू देखिए बाली कपिलेश्वर मंदिर कोणार्कर मेरीन ड्राइव रोड रे पड़ो जदि पुरी आसुँच ना कहतु कहतु आप पुरी आसवे पुरी कोणार्क आसिया रोड रे आपको तीन मंदिर पड़ माने जोटा कि आप फेमस मंदिर आप प्रथम पुरी आसिले तोसाल साइन होटेल पड़ला गोटे से आप बुलाबुली करेंगे खाईपर भल ये सेठू आसिले आउ टे आगु आइला पड़ो आम बेलेश्वर मंदिर महादेव मंदिर शिवंकर मंदिर बेलेश्वर मंदिर आसिला आपको पड़ो डाण पटे पुरी पुरी आड़ू आसिला पुणी आगु आगु आसिले बाँ पटे पड़ो आपको बाली कपिलेश्वर मंदिर ता आगू चलने सीधा से रोड रे सीधा गला आपको पड़ो रामचंडी मंदिर मझे गोटे हनुमान मंदिर बाँ पटे भी अच्छी 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 से आम पर भिडियो करवा एवं कि आम चल जा बाली कपिलेश्वर मंदिर बहुत बढ़िया जगह चलतु जा नमस्कार दादा आज आम आसी पहुँची जाइए पुरी पाखे मेरीन ड्राइव पाखे बाली कपिलेश्वर मंदिर जोटी को समस्त जानते जार गोड़ हाथ भांगी थाए गोड़ हाथ किसी खराब थाए किसी आसवे हुकुम ने हुकुम नेलापर से जिन भल हो 21 दिन पालन करेंगे भल हो तो नना आम सागर अच्छा नना जी भीतर पचारे भाईना सागर कौन कौन है कौन ना चलते जावा देखा करवा कौन आज रहस्य सब जाना आसत भाईना जय जगन्नाथ नमस्कार आपन को चल जीवा चैनल को स्वागत आम आसलु मंदिर विषय किसी किंवदंती मंदिर रहस्य किसी जाना ठाकुर महान शैवपीठ बाली कपिलेश्वर मुख्यतः हाड़भंगा भी प्रसिद्ध ठाकुर अटंती तेणु भक्त मैंने बहु विश्वास भक्ति विश्वास रखी ठीक आसती विश्वास सह ठाकुर भक्ति निष्ठा पर रही मनस्कामना पूर्ण हुए सी मनस्कामना पूर्ण हवा स्थल ठाकुर पाक आसती जागर यात्रा बहु समारोह पालित हुए बहु भक्त मैंने श्रद्धालु मैंने बहुत भिड़ जमाती आउ पुलिस प्रशासन सेवायत प्रशासन माध्यम बहुत साथी श्रृंखला माध्यम जागर यात्रा पालन हुए शिव विवाह शीतल षष्ठी बाली कपिलेश्वर महाप्रभु माँ पार्वती कानपुर ग्रामवासी कानपुर ग्राम को जाती माँ बापर कानपुर ग्राम अटे तेणु शीतल षष्ठी विवाह महाप्रभु शिवपीठ पालन कराए बहु श्रद्धालु महाप्रभुंर विवाह उत्सव देखा आनंद उपभोग करती प्रसाद पाती एवं शांति श्रृंखलार सहित दर्शन करती। आगे आम जो शुणी लोक गोड़ हाथ जो भांगी जाए
ହଁ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ନା ହଁ କ'ଣ ହଁ କେମିତି? ହଁ। ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଆଟେ ବସିଲେ କି ନଡ଼ିଆଟେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ 21 ଦିନ ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ରହିବାକୁ କହୁ, ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ ଖାଇବାକୁ କହୁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ପାଦୁକ ଦିଉ, ତେଣୁ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଦିଉ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା କରି ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କରିକି ଶାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆମର ହେଲେ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଯେ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ କିପରି ନାମିତ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା। ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଠାକୁର ବାଲିରୁ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବେଢ଼ାଟିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗାଈ ଜଗୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଜଗିବା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର କାଳି ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଅଚାନକ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଢାଳି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବେହେରାଟି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ମୋ ଗାଈଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦିନେ ଗାଈକି ଲୁଚି କରି ଛକିକି ବସିଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଈଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବାଡ଼ି ଢେଲାଟେ ମାରିଲା, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଆଗଲା। ସେ ବାଲିଟାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭୟରେ ସେ ଆଉ କିଛି ନ ରହିକିରି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ସେ କହିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ବାଲିକୁ ଖୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେବେଠୁ ବାଲିରୁ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଆମର ଭକ୍ତ ଆସିବ, ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। କିଛି? ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ଦୂର ଭକ୍ତ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସେ ଆସିଛି ଏଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇପାରିବ, କି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରିନି ଏଠି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ, ସେବାୟତ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପାଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାଇପାରୁନି, କି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, କି ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଛି, କି ତା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ସଂଘ କମିଟି ତରଫରୁ ସେ ରହିପାରିବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିପାରିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦିନକୁ ଥରେ ଲାଗି ହୁଏ ନା, ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ବାଳଭୋଗ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 7ଟା ଭିତରେ, ତାପରେ 8ଟା ଭିତରେ ଖେଚାଡ଼ି ଭୋଗ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଦିନ 2ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହବ। ଠାକୁରଙ୍କର ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବେହେରା ମଇଁଷି ଜଗୁଛି, ସେବାୟତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଦରମା ନେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାହା କ୍ଷୀର ହବ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିପହର ବେଳାଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ହବ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀର ଥିବ ସେ ରାତିକି ପଣା ହବ। ସମସ୍ତେ ଛେନା କିଛି ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ସେ ଛେନା ପଣା ହବ, ଦହି ପଖାଳ କରାଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଡାଲମା ଟିକେ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଲାଳୁ, ଆଜ୍ଞା କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ନୈବେଦ୍ୟ ହବ। ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଭୋଗ ହୁଏ ଚୁଡ଼ା ଘସା ଆଉ କଣ ଶିରିଣି କୁହନ୍ତି, ହଁ, କୁସୁମା, ଚୁଡ଼ା ଘସାଟି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ହବ।
ଆଜ୍ଞା। ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ରହିଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରେଣୀ ଭୋଗ, କଦଳୀ ଭୋଗ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ବାଳ ଭୋଗ ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହବ। ଆମର ମା ପାର୍ବତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗରୁ ଥିଲେ ନା ପଛରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି? ବାବାଙ୍କର ଯେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେବେ ପାର୍ବତୀ ମା ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଠିକି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁବା ଆସିବା ପାଇଁ, ହଁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଧର ପୁରୀ ପଟୁ କି ଗୋଟେ ଆସିବ, କେମିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଠି? ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ତା ମଧ୍ୟରେ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅଛି ବାଟ ପଡିବ। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଟିକେନାଥ ଛକ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସିଧା ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ, କୁଆଡେ ଭୁଲଭାଲ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। फाइनाली आम आसी बालिकपलेश्वर मंदिर पहुंची गलु। सेठाकर किंवदंती विषय भाईना आम पचारे, भाईना को जानलु। बहुत बढ़िया मंदिर, आप आसतु मेराइन ड्राइव पाखे से रोड रास्ता बेले कोणार्क जब आस बुलाया पाखापाखि पड़ो। बहुत बढ़िया मंदिर, जदि मानसिक आप गोड़ हाथ भांगी एटी भी क्लीयर हो पार। 21 दिन आप किसी अच्छी व्रत करेंगे, ओषा करेंगे, आपंकर आराम से क्लीयर हो। तो देखा आपको नेक्स्ट वीडियो रे। चैनल को भाईना कोई सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जमा भूलिए। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।